ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमातिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। પહેલો મંત્ર વાંચીએ આપણે, પેજ નંબર 10 કૈલાસાશ્રમના પુસ્તક. ઓમ કેનેષિतं પતતિ પ્રેષિतं મનઃ કેન પ્રાણઃ પ્રથમઃ પ્રૈતિયુક્તઃ કેનેષિતાं વાચમિમાં વદन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। आ मन जे छे એ કોની ઈચ્છાથી પ્રેરિત થઈને પોતાના વિષયોમાં ગતિ કરે છે, ગચ્છતિ જાય છે. કેન પ્રાણ પ્રથમ પ્રૈતિયુક્ત. આ પ્રાણ છે, પ્રથમ પ્રાણ. પ્રથમ એટલે કે મુખ્ય પ્રાણ. એ મુખ્ય પ્રાણ પણ છે, એ પણ કોની પ્રેરણાથી, કોની ઈચ્છાથી પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. પ્રાણની પ્રવૃત્તિ શું છે? પ્રાણ, અપાન, ધ્યાન, આ બધું જે કંઈ ક્રિયાશક્તિ છે ને, બધી એ પ્રાણની ક્રિયાશક્તિ છે. એ પ્રાણ બધી ક્રિયાશક્તિ આપણે પ્રદાન કરે. ક્રિયાશક્તિ, ઈચ્છાશક્તિ અને જ્ઞાનશક્તિ, આ ત્રણેય શક્તિ આપણને પ્રાણમાંથી પ્રાપ્ત થાય. એટલે એ પ્રાણની પ્રવૃત્તિ કોના કારણે છે એ પ્રશ્ન છે. કેને શિતામ કેન ઈશિતામ ઇમામ વાચમ વદંતી. કોની પ્રેરણાથી અથવા તો કોની ઈચ્છાથી આ વાચ એટલે કે વાણી, વાચમ એટલે કે વાણી, આ વાણી કોની ઈચ્છાથી પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. એટલે વાણી પણ બોલે છે તો કોના કારણે બોલે છે. ચક્ષુ શ્રોત્રમ કહું દેવો યુનક્તિ. આ ચક્ષુ અને શ્રોત્ર આ બધી જે ઇન્દ્રિયો છે, તો એ બધી કયા દેવને કારણે એ બધી આ પોતાના પ્રવૃત્તિમાં નિયુક્ત થાય છે, આવો પ્રશ્ન છે. આ જે સાધક છે એ કેવો છે?
સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન સાધક છે. એટલે એનું અંતઃકરણ એકદમ શુદ્ધ છે અને એનામાં આ પ્રશ્નો જાગ્યો છે આત્મજ્ઞાન વિશે. એટલે આ આત્મા વિશેનો એની પ્રશ્ન છે આ બધા. આમ સાદા પ્રશ્ન કે આ મન કેવી રીતે જાય છે ને આ એવું બધું એનો પ્રશ્નની પાછળનો મુખ્ય એનો ઈરાદો શું છે કે આ જે કંઈ પ્રવૃત્તિ થાય છે એની પાછળ આ આત્મા છે તો એ આત્મા શું છે, કેવો છે. કારણ કે આત્માને કારણે આ બધું છે. આત્મા એટલે કે ચૈતન્ય. તો હવે આગળ વાંચીએ આપણે. જો 12મા પાના પર આપણે ગયા વખતે આપણે બધું ચર્ચા કરી હતી કે આ ઈશ ધાતુ છે. એ ઈશ ધાતુના 3 અર્થ થાય છે. 3 ગણનો એ ધાતુ છે અને એના 3 અર્થ થાય છે. ઈશ ઈચ્છાયામ, ઈશ ગતૌ અને આભિક્ષણ્યમ. આભિક્ષણ્યમ એટલે કે વારંવાર હોવું કે વારંવાર થવું, અને ગતૌ એટલે કે જવું, અને ઈચ્છાયામ એટલે ઈચ્છા કરવી. આ 3 એના અલગ અલગ અર્થ થાય છે. અને અહીંયા જે ભાષ્યકારે સમજાયું કે આ ઈશિતમ જે ધાતુનું રૂપ બન્યું, ઈશ ધાતુનું, એ કર્મણી ભૂતકૃતનું રૂપ છે. પણ ખરેખર જો ઈશનો અર્થ ઈચ્છા લઈએ તો એનું રૂપ ઈષ્ટ થવું જોઈએ. કારણ કે આપણે કહ્યું ને કે ધાતુ 3 પ્રકારના છે પાછા, સેઠ, અનિઠ અને વેઠ. તો આ જે ઈચ્છાયામ જે ધાતુનો અર્થ લીધો એ જે ગણનો ધાતુ છે એ કેવો છે? અનિટ છે. અનિટ છે એટલે કે એને ઈડાગમ થતો નથી, એને ઈનું આગમન થતું નથી. એટલે ઈશ વત્તા ઈ થવું જોઈએ, એ નથી થતું. ઈચ્છા જો અર્થ લઈએ તો ઈશનો અર્થ જો વારંવાર થવું અથવા તો ગતિ, એ 2 અર્થ લઈએ તો ત્યાં ઈડાગમ થવાની છૂટ છે. કારણ કે એ સેઠ ધાતુ છે. એટલે દરેક ધાતુના પાછા સેઠ અનિટ એ રીતે પ્રકાર હોય છે. તો અહીંયા આગળ જે ઈશ ધાતુ ઈશિત કર્યું, એ ઈશિત જે છે એ ખરેખર અનિટ હોવા છતાં ઈશિત કર્યું છે, ઈડાગમ કર્યો છે. તો ઈડાગમ કર્યો એનો અર્થ એવો થયો કે આ શું ભાષ્યકાર એવું કહેવા માગે છે કે આ મંત્રમાં જે ખોટું લખ્યું છે, વેદની આ ભૂલ છે વ્યાકરણ વિશે. તો કે ભૂલ નથી, આ વૈદિક પ્રયોગ છે. અને પાણીની એ જે કંઈ સૂત્રો બનાવે વ્યાકરણના, એ સૂત્રોમાં એણે જે કંઈ સૂત્રો બનાવ્યા એના જીવન દરમિયાન, જીવનકાળ દરમિયાન, એ સૂત્રો એને જે બનાવે ને એમાં આ બધા અમુક કેટલાય બધા શબ્દો બાકી રહી ગયા. તો એને વૈદિક શબ્દ કહેવામાં આવે છે. એટલે વેદ કોઈ દિવસ, વેદ તો સ્વયંભૂ છે, ઈશ્વર પ્રોક્ત છે. એટલે વેદમાં કંઈ ખોટું આવે નહીં. એટલે આપણે જે કંઈ છે આપણે શ્રદ્ધાનો વિષય છે. એટલે વેદમાં જે કહ્યું છે એ સાદું જ છે. એટલે આમાં એક પેલામાં એનું શબ્દની આ ગીતા પ્રેસમાં એવું કહ્યું છે, આ તો તમને જાણ માટે એની ફૂટનોટ છે 15મા પાના પર કે व्याकरण का यह सिद्धांत है कि छंदसी दृष्टानु विधि वेद में जो प्रयोग जैसे देखे गए हैं वहाँ के लिए उनका वैसा ही विधान माना गया है. એટલે તમે વેદમાં જે કંઈ પણ મંત્રનું આપણને વ્યાકરણથી એનું વ્યુત્પત્તિ કે વ્યાકરણથી એનું ડેરિવેશન ન થાય તો એ સિદ્ધ ન થાય રૂપ, તો એમ નહીં સમજવાનું કે આમાં ભૂલ થઈ ગઈ લાગે છે. પણ વેદે કહ્યું છે એટલે એ આપણે સ્વીકારી લેવાનું એઝ ઇટ ઇઝ. એટલે એમાં પછી વ્યાકરણના નિયમથી ઉપર છે એમ કહેવાનું. એટલે અહીંયા નક્કી કર્યું કે આ ઈશિતમ જે ધાતુ, ઈશિતમ જે રૂપ બન્યું એ કર્મણી ભૂત પ્રયોગ છે અને છાંદસ પ્રયોગ થયો. છાંદસ એટલે વેદમાં કહેલો પ્રયોગ છે. એટલે એમાં કોઈ આ વ્યાકરણના નિયમથી ઉપર હોવાને કારણે એમાં તમારે એને માટે બહુ બધા વિચાર કરવાની જરૂર નથી. આગળ એ જે છે એ બરાબર છે. પછી કહ્યું પ્રપૂર્વસ્ય નિયોગાટે પ્રેષિતમ ઇતિ એતत्. પછી પ્રયોગ ઉપસર્ગ લગાવીને પ્રેષિત બન્યું. ઈશિતમાં ઈશિત સીધે સીધું બન્યું. તો ઈશિત એટલે કોની ઈચ્છાથી, અને પ્રેષિત એટલે કોની પ્રેરણાથી. એવા 2 અર્થ થાય, 2 શબ્દ વાપર્યા ને એટલે. તો હવે આગળ જુઓ, આનંદગીરી ટીકામાં હું વાંચું છું 12મા પાના પર, છેલ્લેથી પહેલી લીટી, છેલ્લેથી બીજી લીટી. ઈશિતમ પ્રેષિતમ ઇતિ પદદ્વયસ્ય અર્થવત્વમ આહ. હવે એવું થાય કે કોઈ પણ શબ્દ મંત્રમાં હોય તો ભાષ્યકારનું એવું કામ છે કે દરેક શબ્દને સમજાવવું, અને સમજાવવા માટે એણે બધા કારણો પણ બતાવવા પડે. તો એમ કહે છે કે ઈશિતમ પ્રેષિતમ ઇતિ પદદ્વયસ્ય અર્થવત્વમ આહ. હવે આપણને તેમ લાગે પ્રેષિત અને ઈશિતમાં શું ફેર પડે, કોની ઈચ્છાથી અને કોની પ્રેરણાથી. ઈચ્છા કરવી અને પ્રેરણા કરવી એમાં આપણને બહુ દેખાતો નથી તફાવત. એટલે આમ આપણે સામાન્ય રીતે
તને કીધું ને, હવે તને પ્રેરણા થઈ કે ને, તને આમ મોટિવેશન થયું કે નહીં ભાઈ અમે કીધું તો? એટલે બોલવાથી પણ મોટિવેશન થઈ જાય ને. ઘણીવાર આપણે મોટિવેશન સ્પીચ સાંભળીએ ને બધી, તો મોટિવેશનલ સ્પીચથી આપણે પ્રેરણા જન્મે ને ચલો કંઈક કરીએ એમ કહે છે. તો એમ કહે છે કે ઈશિતમ પ્રેષિતમ ઇતિ પદદ્વયસ અર્થવત્વમ આહ. એટલે બંનેના પદમાં શું ફેર છે હવે આપણને ભાષ્યકાર સમજાવે છે કે આ બે પદ જે છે એ બે પદથી શું સમજાવવા માગે છે આ મંત્રમાં. કારણ કે પ્રશ્નકર્તા જે છે ને એ શિષ્ય જે છે એ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન છે, એણે બહુ બધો વિચાર કરીને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. મારી તમારા જેવા હોય તો કે આવા બધા પ્રશ્ન થાય જ નહીં, પણ આ તો કંઈક વિચાર કરીને બરાબર વિચારપૂર્વકનો પ્રશ્ન છે. એટલે કહે છે કે હવે એ બંને શબ્દ વપરાયા છે તો એનો ભાષ્યકાર આપણને અર્થ સમજાવે છે. તો ચલો ભાષ્યમાં વાંચીએ ત્રીજી લીટી, ભાષ્યમાં 12મા પાનામાં. તત્ર પ્રેષિતમ ઇત્યેવ ઉક્તે પ્રેષયિતૃ પ્રેષણ વિશેષ વિષયાકાંક્ષા સ્યાત કેન પ્રેષયિતૃ વિશેષેણ કીદૃશમ વા પ્રેષણમ ઇતિ. તો કે તત્ર પ્રેષિતમ ઇતિ એવ ઉક્તે. ધારો કે આ એમ કહે છે કે અહીંયા જે આ વાત કરે ને કેન ઈશિતમ અને કેન પ્રેષિતમ એવું થયું, તો કહે છે કેન તત્ર આ મંત્રમાં પ્રેષિતમ ઇતિ એવ ઉક્તે. ધારો કે ખાલી માત્ર પ્રેષયિતૃ જ કીધું હોત, કેન પ્રેષિતમ મનઃ ગચ્છતિ એવું જો કહ્યું હોત તો ચાલત કે નહીં. ઈશિતમ ન કહ્યું હોત અને ખાલી પ્રેષિતમ જ કહ્યું હોત તો ચાલે કે નહીં, એવો એમનો શંકા છે. કે પ્રેષિતમ ઇતિ એવ ઉક્તે, માત્ર ને માત્ર પ્રેષિતમ એવું જ જો કહ્યું હોત તો શું પ્રેષયિતૃ પ્રેષણ વિશેષ વિષયાકાંક્ષા સાત. એટલે તો પછી પ્રેષયિતૃ આ કેને ઈશિતમ જે કહ્યું ને, કેને કર્તા ઈશિતમ એવું આપણે કહ્યું ભાષ્યકાર. કયા કર્તા વડે ઈચ્છા કરાય છે એવું કહેવામાં. એનો પ્રશ્ન એવો છે, સામાન્ય પ્રશ્ન નથી આ, એના મનમાં બહુ સૂક્ષ્મ વિચાર છે કે આ કેન કર્તા ઈશિતમ એવું આપણને આગળ સમજાયું. તો આ પ્રેષણ કરવાની વાત છે. તો ધારો કે ખાલી પ્રેષણ એવું જ વાપરે, પ્રેષણ કરવું એટલે પ્રેષક આપણે કહે ને, પછી ટપાલ લખતા હતા ને પાછા પ્રેષક મોકલનાર કોણ છે એવું આવતું. એમ અહીંયા પ્રેષયિતૃ એમ પ્રેષણ કરતા એટલે પ્રેષક કોણ છે, એટલે કે આને મોકલનાર કોણ છે, એટલે કે આ પ્રવૃત્તિમાં કરે છે મન, તો એને પ્રવૃત્તિમાં મોકલનાર કોણ છે એવો પ્રશ્ન એનો છે. તો કે પ્રેષયિતૃ પ્રેષણ વિશેષ અને પ્રેષણ કરવાની પદ્ધતિ શું છે, એટલે કઈ રીતે પ્રેષણ કરે, પ્રેષણ કરતા કોણ છે, પ્રેષક કોણ છે, અને પ્રેરણા કરવાની ક્રિયા જે કહે છે એ પણ કઈ રીતની છે. એ બે પ્રશ્નની આકાંક્ષા ઊભી રહે જો ખાલી પ્રેષિતમ એમ જ કહ્યું હોત તો. સમજ પડે ને? ભાષ્યકાર એમ કહે છે જો ખાલી પ્રેષયિતૃ એટલે પ્રેષિતમ કેન પ્રેષિતમ મનઃ ગચ્છતિ મનઃ પતતિ એવું જો ખાલી કીધું તો શું થાત, તો આ આકાંક્ષા ઊભી રહે કે કોણ છે ભાઈ આ પ્રેષણ. કોઈ આપણી પાસે આવીને ઊભો રહે, કંઈ વસ્તુ લાવે, આ ફૂલ લઈ આવે, કોણે મોકલે ભાઈ તને, ક્યાંથી આવ્યો તું, અને કેવી રીતે તું આવ્યો, અહીંયા કેવી રીતે આવ્યું, એમ આપણે પ્રશ્ન કરીએ. એમ આ પ્રશ્ન એ રીતનો છે કે ખાલી પ્રેષિતું એમ કહ્યું હોય કે આવ્યો, પણ કોની પ્રેરણાથી આવ્યો, કોણે મોકલ્યો, કેવી રીતે આવ્યો, આ બધા આપણે ડિટેલ્સ આપણી જોઈએ ને. એમને તો સીધી આપણે હા, એટલે કોઈક મોકલનાર છે, કોઈ એમને મેં નથી આવ્યો, એની જાતે નથી આવ્યો, કંઈ ભેટ ધરવા નથી આવ્યો, કે આમ ભગવાનને ધરવા આવ્યો, એ વસ્તુ એ તો પ્રેષણ કંઈક હોય છે એની ઈચ્છા. એટલે પ્રશ્ન એવો થાય, એટલે એથી આકાંક્ષા સ્યાત કેન પ્રેષયિતૃ વિશેષેણ, કેન પ્રેષયિતૃ વિશેષણ કયા પ્રેરક વડે, અને કીદૃશમ વા પ્રેષણમ કયા પ્રકારની ઈચ્છા, કયા પ્રકારની ઈચ્છાથી પ્રેરિત પ્રેરણા જે છે એ કયા પ્રકારની પ્રેરણા છે, એવા બે પ્રશ્ન પાછા ઊભા રહેત જો માત્ર પ્રેષિતમ એવો જ શબ્દ વાપર્યો હોત તો. એવું ભાષ્યકારનું કહેવું છે. તો હવે આગળ વાંચીએ. ઈશિતમ ઇતિ તુ વિશેષણે સતી તદ ઉભયમ નિવર્તતે. તો ભાષ્યકાર એમ કહે છે કે ઈશિતમ ઇતિ તુ વિશેષણે સતી, આ વિશેષણ છે કોનું છે, ઈશિતમ એ વિશેષણ કોનું છે, મનનું વિશેષણ છે. કેને શિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ, આ મનનું ઈશિતમ અને પ્રેષિતમ બંને એના વિશેષણ જ છે.
તો એમ કહે છે ઈશિતમ ઇતિ તુ વિશેષણે સતી તદ ઉભયમ નિવર્તતે. તો આ બંને જે આકાંક્ષા જે થાય એ કોના દ્વારા પ્રેરિત થાય છે અને કેવી રીતે પ્રેરિત થાય છે એ બંને જે પ્રશ્નોનો ઉત્તર તમને આ ઈશિતમ દ્વારા મળી જાય છે. એવું આપણને આગળ સમજાવશે કેવી રીતે મળે છે એ બધું આપણે સમજાવ. પણ અત્યારે ભાષ્યકારે એવું કહ્યું કે આ ઈશિતમ શબ્દનો પણ કંઈક ઉપયોગ છે આ મંત્રમાં, પ્રેષિતમ શબ્દનો પણ કંઈક ઉપયોગ છે. પણ એ બંને ઉપયોગ શું છે એ હવે ભાષ્યકાર આપણને સમજાવશે. કોઈ વ્યર્થ શબ્દ નથી. તો જુઓ એમાં એવું છે કે તદ ઉભયમ નિવર્તતે, એટલે કે મોકલનાર કોણ છે અને જે મોકલે છે એ કેવી રીતે મોકલે છે એ આ ઈશિતમ દ્વારા એની આકાંક્ષા પૂરી થાય છે, એનો જવાબ એને મળે છે. તો નિવર્તતે, તો ઈશિતમ શબ્દ વાપરીને પ્રશ્ન કરતા શિષ્યે શું કર્યું? સ્પષ્ટ કર્યું. ઈશિતમ શબ્દ વાપરીને સ્પષ્ટ કર્યું. પહેલાંને ખાલી પ્રેષિતમ વાપર્યું હોત તો એ સ્પષ્ટ થાત નહીં. આ જે શિષ્ય છે, સ્ટુડન્ટ, એ જે આચાર્ય પાસે જાય છે એના મનમાં કંઈક છે, એના મનમાં સૂક્ષ્મ વિચાર છે. આ કંઈ સામાન્ય પ્રશ્ન નથી એનો. અને એણે જ્યારે શબ્દ વાપર્યા છે ને ઈશિતમ અને પ્રેષિતમ, કંઈક એના મનમાં સ્પેશિયલ એનો વિશિષ્ટ કંઈક એનો અર્થ છે અને એનો એ જવાબ માગે છે. એ બહુ સમજવાની વસ્તુ છે. એટલે એમ કહે છે કે એણે કોની ઈચ્છાથી પ્રેરિત થઈને મન પોતાના વિષયોમાં ગતિ કરે છે. એટલે કે પ્રેષક છે, જે પ્રેષક છે એ પ્રેષક કેવો છે અને એની પ્રેષકની જે પ્રેરણાપણું છે એ પણ કેવું છે, એ બંને વસ્તુનો જવાબ આપણને આ ઈશિતમ શબ્દ વાપરવાથી મળી જાય છે. એટલે હવે આગળ સમજાવશે. તો જુઓ, ભાષ્ય વાંચે છો. કસ્ય ઈચ્છા માત્રેણ પ્રેષિતમ ઇત્યર્થ વિશેષ નિર્ધારણાત. કસ્ય ઈચ્છા માત્રેણ પ્રેષિતમ ઇતિ અર્થ વિશેષ નિર્ધારણાત. એટલે એમ કહે છે કે આ મન જે છે ને એ મન કોની ઈચ્છાથી પ્રેરિત થાય છે એવો પ્રશ્ન છે. કોની ઈચ્છાથી પ્રેરિત થાય છે એવો, એટલે આ મન ઈચ્છા માત્રથી એટલે શું? ઈચ્છામાં કોઈ આપણો પ્રયત્ન નથી. ઈચ્છા કરવા માટે મારે કંઈક અમુક ઈચ્છા કરવી છે એવો પ્રયત્ન ન થાય. ઈચ્છા તો એની જાતે જ આવે. ઈચ્છા એની માયને જ જન્મે છે. એટલે ઈચ્છા આપણને પૂછીને થતી નથી, એ એની જાતે જ આવે છે. તો કે ઈચ્છા પ્રયત્ન વગર એને ઈચ્છા માત્રથી જ આ એની પ્રવૃત્તિમાં મન જાય છે એવું કહેવા માટે આ ઈશિતમ શબ્દ વપરાયો છે. તો હવે એમ કહે છે કે કસ્ય ઈચ્છા માત્રેન પ્રેષિતમ ઇતિ અર્થ વિશેષણ નિર્ધારણ. એટલે આ જે પ્રશ્ન, જે શિષ્યનો પ્રશ્ન છે, સાધકનો પ્રશ્ન છે, એ કોની ઈચ્છા માત્રથી આ મન પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે એવો પ્રશ્ન છે. એ નિર્ધારણ એટલે એનો નિશ્ચય કરવા માટેનો પ્રશ્ન છે. ખાલી એમને એમ નથી શબ્દ વાપર્યો. પ્રેરણા થાય છે પણ પ્રેરણા કરનાર કોઈ છે. કારણ કે આપણને પણ કંઈ પ્રેરણા થાય ને, પણ આપણે બધું ફટાફટ થઈ જતું હોય. પણ આપણે વિચાર કરીએ ને તો મનમાં ઈચ્છા જન્મે ને પછી આગળ કામ થાય. ને ઈચ્છા જન્માવનાર કોઈક વસ્તુ છે અંદર અને એ ચેતન છે. એટલે હવે આ શિષ્ય એવું પૂછે છે કે કોની ઈચ્છા હતી? તો પહેલી ફૂટનોટ છે, જુઓ આગળ નિર્ધારણાત છે ને ત્યાં આગળ 1 નંબરની ફૂટનોટ, શંકતે યદિ ઇતિ, એટલે શંકા કરે છે આ શિષ્ય. એટલે આ ભાષ્યકાર અહીંયા શંકા કરે છે. શંકા કરે છે એટલે જે પૂર્વ પક્ષી હોય ને એ શંકા કરે. ભાષ્યકાર તો કહી દીધું કે આ રીતે છે, પણ પેલો શંકા કરે છે. શું શંકા કરે છે? કે જો આ અર્થ કોની ઈચ્છા માત્રથી કે કોની સન્નિધિ માત્રથી જ પ્રેરિતમાં વિષયમાં ગતિ કરે છે તે એવું કંઈ બરાબર લાગતું નથી. આ પૂર્વ પક્ષીનો મત છે કે આ બરાબર લાગતું નથી. તો યદિ વાંચીએ આપણે આગળ ભાષ્ય. યદિ એષ અર્થ અભિપ્રેત સ્યાત કેનેષિતમ ઇતિ એતાવતા એવ સિદ્ધત્વાત
પ્રેષિતમ ઇતિ ન વક્તવ્યમ. હવે આ પૂર્વ પક્ષી આવ્યો. પૂર્વ પક્ષી પ્રશ્ન કરે છે શું? યદિ એષ અર્થ અભિપ્રેત, જો તમારા હિસાબે, તમારા મત પ્રમાણે, તમારી સમજ પ્રમાણે જો આ જ મત તમારો હોય કે ઈચ્છા માત્રથી, કોની ઈચ્છા માત્રથી, એટલે કે ઈશિતમ, ઈચ્છા માત્રથી આ મન પોતાની પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરિત થાય છે, એવો જો તમારો મત હોય, યદિ એષ અર્થ અભિપ્રેત, તમારો અભિપ્રેત મત આવો જ હોય, કેને શીતમ ઇતિ એતાવતા એવા સિદ્ધતા, તો માત્ર કેને શીતમ એટલું જ વાપર્યો તો ચાલત. પ્રેષિતમ વાપરવાની જરૂર શું છે? બે શબ્દ વાપરવાની જરૂર શું કામ? તમારે કોઈ પણ વસ્તુ એક શબ્દથી પૂરી થતી હોય ને તો વેદાંતમાં, એટલે વેદમાં એવું છે, કોઈ પણ વધારાના શબ્દ વાપરવા ન જોઈએ. સાહિત્યકાર કે કવિઓ વાપરે, એક શબ્દના 1000 અર્થ કરે, પર્યાય શબ્દો બતાવે, પણ વેદમાં તો એક કાનો માત્રનો કે એક અનુસારનો પણ જો બચાવ થાય ને તો એમ કે પુત્રનો જન્મ થયો એવો ઉત્સવ મનાવવાનો. એક શબ્દ કે એક માત્રા પણ જો ઓછીથી એનું કામ પતી જતું હોય ને તો ખુશ થઈ જાય એકદમ, હા મેં એક માત્રા બચાવી. એટલે કેટલું બધું શબ્દનું મૂલ્ય છે એ આપણને સમજાય કે આવી વેદની આવી કોઈ પણ ભાષા વ્યર્થ નથી, અને જે પણ શબ્દ વાપર્યો છે ને એ દરેક શબ્દનું કંઈક એનું પ્રદાન છે એમ કહેવા માગે છે. એટલે કેને શીતમ ઇતિ એતાવતા એવા સિદ્ધત્વા પ્રેષિતમ ઇતિ ન વક્તવ્ય, તો પ્રેષિતમ એવું તમારે બોલવા કહેવાની જરૂર નહોતી એવું આ પૂર્વ પક્ષી કહે છે કે ઈશિતમ કહેવાથી, એટલે કે કોની ઈચ્છાથી, કોની સન્નિધિ માત્રથી. હવે ઈચ્છા છે ને, ઈચ્છાનો અર્થ આપણને અહીં આગળ કહે છે આનંદગીરી ટીકામાં જુઓ, આગલા પાના પર 12મા પાના પર છે છેલ્લી લીટી, ઈચ્છા માત્રેણ ઇતિ જે લખ્યું છે ને ત્યાં પ્રયત્નમ અંતરેણ સન્નિધિ માત્રેણ ઇતિ વ્યાખ્યાતમ. પ્રયત્નમ અંતરેણ એટલે પ્રયત્ન વગર. ઈચ્છા માત્રેણનો અર્થ શું થાય એ આપણને કહે કે પ્રયત્નમ અંતરેણ સન્નિધિ માત્રેણ, માત્ર એની સન્નિધિમાં જ ઈચ્છા થાય છે, આત્માની સન્નિધિમાં જ, ચૈતન્યની સંધિની માત્રથી જ આ બધી પ્રવૃત્તિ કરવા માટેની પ્રેરણા એને થાય છે એવું કહેવા માગે છે. સન્નિધિ માત્ર, જેમ ભગવાને કીધું ને, મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સુયતે સચરાચર, આ પ્રકૃતિ જે કંઈ સર્જન થાય છે એ બધું કોને કારણે થાય? મારી સન્નિધિ માત્રથી થાય. સન્નિધિ એટલે બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ, એટલે એણે કંઈ કરવું નથી પડતું, પ્રયત્ન આપણે કંઈ કરવું હોય તો આપણી સન્નિધિથી કંઈ ન થાય. જેમ રાજા હોય તો રાજા આવે ને તો એની સન્નિધિમાંથી બધા સેવકો એકદમ સાવધાન થઈ જાય, બધું કરે, કામ કરવા લાગી જાય. એને શું જરૂર છે? સ્વામીજી આવે તો એને શું જરૂર છે બધી આપણને ખબર પડી જાય, એટલે બધા સેવકો કામ કરે એટલે કામ લાગી જાય. એ સન્નિધિ માત્રથી થાય. મેનેજર આવી જાય બેંકમાં તો એની સન્નિધિમાંથી બધા સાવધાન થઈ જાય, ઓફિસમાં બધા સાવધાન થઈ જાય. એમ આ આત્માની સન્નિધિ માત્રથી, એટલે કોઈ પ્રયત્ન ત્યાં થાય. એમને કંઈ કહેવું ન, ચલો બધા કેમ ચૂપચાપ થઈ જાઓ, ચલો બધા આમ કરો તેમ કરો, અહીંયા કે આ નથી મૂક્યું, આ કેમ નથી મૂક્યું, એવું બધું તૈયાર જ હોય. એટલે એમ કહે છે કે સન્નિધિ માત્રથી, માત્રેણ ઇતિ વ્યાખ્યાતમ ન ઇદમ વ્યાખ્યાનમ અપી શોભતે. હવે પેલો પૂર્વ પક્ષી કહે તમે આજે આ વ્યાખ્યાન કરો છો ને એ કંઈ સન્નિધિ માત્રથી, એ બધું કંઈ બરાબર અમને સંતોષકારક લાગતું નથી. તમે એમ કીધું કે ઈશિતમ એટલે કે ઈચ્છા માત્રથી, અને પ્રેષિતમ એટલે એની પ્રેરણા કરવામાં આવે, એના દ્વારા એ મન એ ગતિ કરે છે એના વિષયોમાં. પણ એ તમે જે અર્થ આપ્યો એ અમને સંમત નથી એમ કહે છે. અપર્યાય શબ્દ ભેદસ્ય અર્થભેદ વ્યભિચારાત. બે શબ્દ વાપર્યા હોય, કોઈ પણ શબ્દ વાપરો ને તમે, એનો કંઈ અર્થ હોવો જોઈએ. અર્થ વગર તમે વાપર્યા કરો તો કોઈ પછી એને કંઈ બહુ ગણકારે નહીં, એટલે એની પછી કોઈ મૂલ્ય રહે નહીં શબ્દ. પછી વાચો વિજ્ઞાપન હિત, પછી ખાલી વાણીનો વ્યય જ છે. એટલે એમ કહે છે કે અપર્યાય શબ્દ ભેદસ્ય અર્થભેદ. કોઈ પણ શબ્દ તમે વાપરો તો દરેક શબ્દનો પર્ટિક્યુલર અર્થ થવો જોઈએ. શબ્દનો અર્થ જો ન નીકળતો અને ખોટા ખોટા શબ્દ વાપરે, પર્યાય હોય તો બરાબર છે, પણ અપર્યાય એટલે બેના અર્થ જુદા જુદા છે. અહીંયા ઈશિતમ અને પ્રેષિતમ બંનેના અર્થ જુદા જુદા છે, એટલે અપર્યાય શબ્દ છે. તો પ્રેષિતમ અને ઈશિતમ બંને શબ્દના અર્થ જુદા હોય, શબ્દ જુદા હોય તો બંનેનો અર્થ પણ જુદો હોવો જોઈએ. એવો નિયમ છે પાછો. આ બધા નિયમો છે. તમે શબ્દ વાપરો
તો દરેક શબ્દ વાપર્યો એનો કંઈ અર્થ હોવો જોઈએ કે ખાલી જે પાદ પૂર્ણાર્થ કે પેલું જેમાં આવ્યું ને કસ્ય સ્વિદ ધનમ એમાં સ્વિદ વાપર્યો તો સ્વિદ વાપર્યો શેના માટે બને તો એ તો ખાલી અમસ્ત હોય અનર્થક એનો કોઈ અર્થ નથી. પાદ પૂર્ણાર્થ પણ હોય શ્લોકમાં કંઈ પાદ પૂર્ણાર્થ પણ ઉ ને આવા બધા શબ્દો વપરાતા તો પાદ પૂરણ કરવા માટે એ શ્લોકનો જે છંદ બેસવાડવા માટે એને એક શબ્દ મૂકતા હોય તો આ અનર્થક છે તો એવું નથી. કોઈ પણ શબ્દ વાપર્યો એટલે એ શબ્દનો કંઈક અર્થ નીકળવો હોવો જોઈએ એનો સ્વતંત્ર અર્થ નીકળવો જોઈએ. ઈશિતમનો પણ અર્થ હોવો જોઈએ પ્રેષિતમનો પણ અર્થ હોવો જોઈએ. એટલે એમાં 7 નંબરની ફૂટનોટ છે જુઓ 14 નંબરના પાના પર આનંદગીરી ટીકામાં કહ્યું ને કે અપર્યાય શબ્દ ભેદસ્ય અર્થભેદ વ્યભિચારાત. શબ્દ જો બે અલગ અલગ વપરાયા અપર્યાય શબ્દ હોય તો એનો ભેદ હોવો જોઈએ. ભેદ ન હોય અર્થભેદ ન હોય તો એ વ્યર્થ કહેવાય. એટલે એમ કહે છે વ્યભિચારાપત્તેહે ઇત્યર્થ અવ્યભિચારાદ ઇતિ એવ અત્ર પાઠ સંધિયાન સાધિયાન. એટલે એમ કહે છે કે શબ્દભેદ ત્યાં શબ્દભેદ હોય ને ત્યાં અર્થભેદ હોવો જોઈએ. જો ઈશિતમ અને પ્રેષિતમ બંનેમાં અર્થભેદ ન હોય તો એ પર્યાય શબ્દ કહેવાય. પણ અહીંયા ભેદ છે એટલે આ કહેવાય છે અપર્યાય શબ્દ છે અને પાછા એક જ વાક્યમાં વપરાયા છે. જુદા જુદા વાપરવામાં વાપરે તો પાછું ચાલે ભેદ હોય તો આ એક જ વાક્યમાં વપરાયા છે ને એટલે આ ભેદ છે એ ભેદ છે એમાં કોઈ ભેદનો ભંગ નથી. એટલે બંનેનું કંઈક પ્રદાન છે. ઈશિતમનું પણ કંઈ પ્રદાન છે અને પ્રેષિતમનું પણ પ્રદાન છે. તો હવે આગળ કહે છે અપિચ શબ્દાધિક્યાત અર્થાધિક્યમ યુક્તમ ઇતિ ઈચ્છયા કર્મણા વાચા વા કેન પ્રેષિતમ ઇત્યર્થ વિશેષ અવગંતુમ યુક્ત. તો આ પૂર્વ પક્ષી કહે છે અપિચ અને વળી એણે વિરોધ ઉઠાવ્યો કે તમે આ બે શબ્દની જે વાત કરી એ બરાબર અમને અભિપ્રેત લાગતી નથી. તમે જે અભિપ્રાય કીધો ને કે આ શબ્દનો અર્થ ઈચ્છા દ્વારા માત્ર ઈચ્છા દ્વારા અને પ્રેષિતમ એટલે પ્રેરણા કરે છે તો એ અર્થ તમારો અમને બરાબર યોગ્ય લાગતો નથી. કેમ નથી લાગતો? અપિચ શબ્દાધિક્યાત અર્થ આધિક્યમ યુક્તમ. તમે કીધું એ બરાબર છે કે જ્યારે બે શબ્દ જુદા જુદા વપરાયા તો એનો અધિક અર્થ થવો જોઈએ. બંનેનો અર્થ જુદો જુદો હોવો જોઈએ એ છે. પણ તમે જે રીતે અર્થ કર્યો ને એ બરાબર નથી. તમે જે કહો છો કે કોની ઈચ્છા દ્વારા અને કોના ઈચ્છા દ્વારા પ્રેરણા એ પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી મન એની ગતિ કરે છે એ અર્થ અમને યોગ્ય લાગતો નથી. તો કે કેમ? ઈચ્છયા કર્મણા વાચા વા કેન પ્રેષિતમ ઇતિ અર્થ વિશેષ અવગંતુમ યુક્ત. ભાઈ અમારા હિસાબે તો કોઈ પણ તમને પ્રેરણા ક્યારે જન્મે? કોઈ તમે કર્મ કરો ઈચ્છાથી પ્રેરણા જન્મે. આપણે મારા મનમાં કે ઈચ્છા થઈ તો હું કંઈક કર્મમાં જાઉં તો ઈચ્છાથી હું પ્રેરાઉં છું. કર્મથી પણ પ્રેરાવ. કોઈ કર્મ કરતો એને જોઈને મને પણ પ્રેરણા જન્મે ને તો કર્મથી પણ પ્રેરણા જન્મે. ઈશારાથી પણ જન્મે. શાનથી પણ કહે ને શાનથી પણ સમજ પડે છે. ઈશારાથી કોઈને કહે ને શું છે ઘોડે કો લગામ ગધે કો દંડા એવું કંઈક છે. ઘોડે કો ઈશારા હા ગધામને દફડા એવું એટલે જે શાંતિ સમજે એને ઈશારાથી સમજે સંકેતથી સમજી જાય. કોઈક આમ આવ્યા સ્વામીજી આવ્યા એમ કહે એમ ઈશારાથી સમજે એટલે જેને સમજ તો પછી તો બેઠો રહે. એટલે આ તો એવી રીતે એટલે શાંતિ પણ સમજાય કર્મથી પણ સમજાય. ઊભો થા બોલીને આપણે કહીએ તો વાણીથી પણ થાય. એટલે કોઈ પણ કર્મ જે કંઈ થાય પ્રેરણા કંઈ પણ મળે ને તો પ્રેરણા મળવા માટે આ કાર્યકરણ સંઘાત જ પ્રેરણા આપે છે. એનું કહેવું એવું છે કે તમે જે કીધું કે પ્રેષિતમ એ આત્મા જે કેને શીતમ કેન ઈશિતમ તો એ ઈશિતમનો અર્થ તમે કોની ઈચ્છા માત્રથી આ પ્રેરણા પામે છે તો એવું નથી. કાર્યકરણ સંઘાત જ અમારો છે એ જ આ બધું પ્રેરણા આપે છે. એટલે કર્મથી પ્રેરણા અપાય, સંકેતથી પ્રેરણા અપાય અથવા તો ઈચ્છાથી પણ અપાય. તો ઈશિતમ જે કીધું ને એ ઈચ્છાથી થયું.
અને પ્રેષિતમ એટલે તમારે પ્રેષિતમનો અર્થ શું કરવાનો? કોના કર્મ દ્વારા કે કોની વાણી દ્વારા આ મન પોતાની ગતિ કરે છે વિષયોમાં, એવો અર્થ લેવાનો. એવું કોનું મત છે? આ પૂર્વ પક્ષીનો મત છે. જ્યારે ભાષ્યકારે તો કીધું કે ભાઈ આ મત આ રીતે છે કે ઈશિતમ અને પ્રેષિતમ દ્વારા કર્તાની પણ સમજ આવી જાય છે અને પ્રેરણાનો પણ સમજ આવી જાય છે, એટલે બે શબ્દ વાપરે. તો કે એવી રીતે નહીં, આ અર્થ લેવાનો, આવી રીતે લેવાનો. એટલે કર્મ દ્વારા અને વાણી દ્વારા આ પ્રેષિતમ થાય છે, પ્રેરણા એના દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મા દ્વારા પ્રેરણા પ્રાપ્ત થતી નથી, એવું એનો કહેવાનો મતલબ છે. ઇતિ અર્થ વિશેષ અવગંતુમ યુક્ત, એટલે અમારા હિસાબે આ યોગ્ય છે, આ યુક્તિયુક્ત છે, આ અર્થ જે કાઢીએ ને અમે એ. તો જુઓ ભાષ્યમાં આનંદગીરી ટીકામાં જુઓ પહેલી લીટી 14 નંબરના પાના પર, ત્વદુક્ત અયમ અર્થ વિશેષ ન ઘટતે. સિદ્ધાંતિ કહે છે, હવે આ સિદ્ધાંતિનો જવાબ આપે છે કોને? આ પૂર્વ પક્ષીને. ત્વદુક્ત અયમ અર્થ વિશેષ ન ઘટતે, તમે જે કહ્યું કે કર્મ અને વાણીથી પ્રેરિત મન વિષયોમાં ગતિ કરે છે, એ બરાબર અહીંયા આ જે પ્રશ્ન જે છે કેનેશિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ, એ જે પ્રશ્ન આ પ્રશ્ન કરતા જે સાધક છે એનો જે પ્રશ્ન છે ત્યાં એ ઘટતું નથી. કાર્યકરણ સંઘાત દ્વારા પ્રેરિત થાય છે એ અર્થ અહીંયા સંગત થતો નથી, એવું એ કહે છે સિદ્ધાંતિક. ઈચ્છાદિભી સંઘાતસ્ય એવ ઈચ્છાદિભી પ્રવર્તકત્વ સિદ્ધેઃ પ્રશ્ન અનુપપત્તિ પ્રસંગા. આ પ્રશ્ન અનુપપત્તિ એટલે યુક્તિયુક્ત નથી. તમે જે કહો છો ને આનો અર્થ, એ અર્થ અહીંયા યુક્તિયુક્ત નથી. કેમ નથી? કારણ કે આ પ્રશ્ન પૂછનારનો જે પ્રશ્ન છે ને એની પાછળનો એની જે વિચાર છે ને એની કક્ષા જે કક્ષાએ રહીને પ્રશ્ન પૂછે છે આચાર્ય. કોણ છે આચાર્ય? છે કેવા છે? શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ આચાર્ય પાસે જાય છે. વળી એનો પ્રશ્ન કેવો છે? એ કોણ છે? વ્યક્તિ પોતે કોઈ છે? વિરક્ત છે. મારી તમારી જેવી નથી કે સામાન્ય આપણને પ્રશ્ન આવ્યો, કોઈકે કીધો એટલે આપણે પ્રશ્ન હા વિચારતો હતો, મને જવાબ નથી આવડતો, ચલો સામે જઈને પૂછીએ, એમ કહીને પૂછતો નથી. એને બરાબર વિચાર કર્યો છે ને એનું આ મંથન કરેલો વિચાર છે. એટલે ભાષ્યકાર એટલે અહીંયા કહે છે આનંદગીરી કે આ જે વિચાર છે ને એ તમે જે રીતે વાત કરો છો એ રીતે એનો અર્થ થતો નથી. એટલે જરા વિચાર કરો એનો ન પ્રશ્ન. હવે આગળ ભાષ્યમાં સમજાવે છે. તો ભાષ્યમાં છે ન પ્રશ્ન સામર્થ્યાત દેહાદિ સંઘાતાત અનિત્યાત કર્મ કાર્યાત વિરક્ત અતઃ અન્યત કૂટસ્થમ નિત્યમ વસ્તુ બુભુત્સમાન પૃચ્છતિ ઇતિ સામર્થ્યાત ઉપપદ્યતે. એમ કે છે ના ભાઈ તમે કહો છો એ બરાબર નથી. તમે જે કહ્યું કે કાર્યકારણ સંઘાત જે છે, કાર્યકારણ સંઘાત એ જ એને પ્રેરણા કરે છે કર્મ દ્વારા કે સંકેત દ્વારા કે વાણી દ્વારા અને મન દ્વારા એ ઈચ્છા દ્વારા મનની પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. એ તમે જે અર્થ કહ્યો ને પૂર્વ પક્ષીને કહે છે. કોણ કહે છે? સિદ્ધાંતિ કહે છે. એ બરાબર નથી. કેમ નથી? પ્રશ્ન સામર્થ્યાત એટલે સંદર્ભ. અહીંયા સંદર્ભ શું છે? આ જે પ્રશ્નકર્તાનો સંદર્ભ શું છે? એનો પ્રશ્ન કંઈ સામાન્ય માણસમાં જે પ્રશ્ન થાય છે એવો આ પ્રશ્ન નથી. એનો કંઈ ખાસ એ એવી કક્ષાનો વ્યક્તિ છે કે એનો પ્રશ્ન ખાસ વિશેષ પ્રશ્ન છે. અને જે પ્રશ્ન પૂછનાર એ તો વિશેષ છે, પણ જેને પ્રશ્ન પૂછે એ પણ કોઈક વિશેષ વ્યક્તિ છે, એને પ્રશ્ન કરે છે. એટલે ન પ્રશ્ન સામર્થ્યાદ દેહાદિ સંઘાતાદ અનિત્યાત કર્મ કાર્યાત. આ દેહાદિ સંઘાત જે છે એ કેવો છે? અનિત્ય છે. કર્મ કાર્યાત એટલે કર્મનું ફળ છે. આ દેહ આપણને મળ્યો એ કોના કારણે મળ્યો? આપણા કર્મ ફળને હિસાબે આપણને આ દેહ મળ્યો. તો આપણને જે કંઈ પણ દેહની પ્રાપ્તિ થઈ એ આપણા પૂર્વના કર્મોના પરિણામે આપણને મળ્યો. તો અને એ દેહ કેવો છે? અનિત્ય છે, નિત્ય નથી. તો દેહાદિ સંઘાતાદ અનિત્યાત કર્મ કાર્યાત વિરક્ત. આ જે પ્રશ્ન કરનારો જે છે એ કેવો છે? આ દેહાદિ સંઘાતથી વિરક્ત છે. એને એવું જ્ઞાન છે કે આ દેહ કેવો છે? અનિત્ય છે. કેવો છે? નષ્ટવાદ છે. તો એમ કહે છે કે એવી જે વ્યક્તિ છે, આ દેહ અનિત્ય છે અને આ કર્મનું ફળ છે,
અને કર્મના ફળરૂપે જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત આપણને થાય એ કેવું હોય, અનિત્ય હોય, એવો એનો નિશ્ચય છે. અને એટલા માટે એને આ જે દુનિયાવી વસ્તુ છે એમાંથી એ વિરક્ત થયેલો છે. એટલે સાધ્ય સાધન જે આપણે દુનિયાના જે કંઈ પણ પ્રાપ્તિ હોય એ બધી કેવી હોય, સાધ્ય સાધનવાળી હોય. સાધન સાધ્ય, કોઈ સાધનથી આપણે સાધ્ય સિદ્ધ કરીએ. આ વસ્તુ એવી નથી. એટલે એવો વિરક્ત છે, એને બધું આ સમજ છે. એટલે આ બધા સૂક્ષ્મ વિચાર એના મનમાં થયેલા છે અને એટલા માટે આવો પ્રશ્ન એને ઉપજ્યો છે. એટલે એ પ્રશ્ન છે. એટલે દેહાદિ સંગાતાત અનિત્યાત કર્મ કાર્યાત વિરક્ત અતઃ અન્ય કૂટસ્થમ, જ્યારે બીજો એના સિવાયનો કેવો છે, કૂટસ્થ નિત્યમ વસ્તુ બુભુત્સમાન પૃચ્છતે. એ બુભુત્સમાન એટલે બોધુમ ઈચ્છું, એ જાણવાની ઈચ્છાવાળો છે. કેવો છે, શું જાણવાની ઈચ્છા છે? જે કૂટસ્થ છે. કૂટસ્થ એટલે નિર્વિકાર છે, કોઈ વિકાર નથી એનામાં. એવા નિત્ય વસ્તુને માટેનો એનો પ્રશ્ન છે. જે આ સાધક જે પૂછે છે એનો પ્રશ્ન કેવો છે, નિત્ય વસ્તુ માટેનો છે, નિર્વિકાર વસ્તુ માટેનો છે. અને એટલા માટે એનો પ્રશ્ન જે છે એ બધા દેહાદિથી જે કંઈ પ્રાપ્ત થતું હતું એ સાધન સાધ્યના જે રિલેશનથી જે કંઈ પ્રાપ્ત થતું એનાથી ઉપર ઉઠેલો એવો વ્યક્તિ છે. એટલે એને હવે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી દુનિયાવી વસ્તુ. હવે એના મનમાં હવે અંતર્મુખતા આવી છે. સાધન ચતુષ્ટ સંપન્ન વિવેક વૈરાગ્ય બધું જન્મ્યું છે. એટલે એનો પ્રશ્ન આ રીતનો છે. એટલે જે ગુરુજી પાસે જાય છે અને ગુરુજી પાસે જઈને આવો પ્રશ્ન કરે છે. એટલે તમે જે કહો છો કે આ કાર્યકારણ સંઘાત દ્વારા આ બધી પ્રવૃત્તિ છે એ બરાબર નથી, એનો પ્રશ્ન એના માટે નથી. આગળ સમજાવશે આપણને. આગળ વાંચીએ ભાષ્યમાં. ઇતરથા મળ્યું. ઇતરથા ઈચ્છા વાક કર્મ ભી દેહાદિ સંઘાતસ્ય પ્રેરયિતૃત્વમ પ્રસિદ્ધમ ઇતિ પ્રશ્નઃ અનર્થક એવ સ્યાત. એમ કહે છે ભાષ્યકાર. ઇતરથા એટલે અન્યથા ઈચ્છા વાક કર્મ ભી દેહાદિ સંઘાતસ્ય પ્રેરયિત. તમે એમ કહો છો કે ઈચ્છાથી, કર્મથી, સંકેતથી અથવા તો વાણીથી તમે પ્રેરણા, કાર્યકરણ, સંઘાત આ રીતે પ્રેરણા કરે છે તો એના દ્વારા જ આ પ્રેરણા થાય છે એવો જો તમે અર્થ કહેતા હો. કોને કહે છે? આ પૂર્વ પક્ષીને કહે છે, વેદાંતિ ભાષ્યકાર કહે. તો એ પ્રશ્ન કેમ કીધો? તો કે ઇતરથ ઈચ્છા વા કર્મ બી દેહાદિ સંઘાતે પ્રેરિત પ્રસિદ્ધ. હવે એ વસ્તુ તો લોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. કોણે કીધું? મારા મને કીધું એટલે હું કરું છું, મને પેલાએ કીધું ને એટલે હું કરું. આ તો બધાને ખબર છે. એવો પ્રશ્ન નથી એનો. આવો સામાન્ય પ્રશ્ન આ પૂછનારો નથી કરતો. એ વિરક્ત વ્યક્તિ છે ને, એનો પ્રશ્ન કંઈક થોડો ખાસ વિશેષ છે. એણે આ બધો તો વિચાર કરી લીધો છે. એને ખબર છે કે આ બધા છે પણ એ બધા નકામા છે. એ કોઈ એનામાં કોઈ પેલી નથી, સામર્થ્ય નથી એમ. એટલે એમ કહે છે કે આ તમે જે કહો છો એ પ્રશ્ન તો નિરર્થક છે. એટલે તમે જે કહો છો ને એવો પ્રશ્ન આ વ્યક્તિનો નથી. આ તો બહુ સૂક્ષ્મ અનુસંધાન કરનારા વ્યક્તિનો પ્રશ્ન છે. જુઓ ત્રીજા એમાં 2 નંબરની ફૂટનોટ જુઓ. પહેલાં 1 નંબરની ફૂટનોટ એ છે એ આપણે સમજી લીધું એટલે 1 નંબર નહીં લઈ ચાલો. 2 નંબરની પણ આમ તો આ વાત થઈ ગઈ. ઈચ્છયા ઇત્યાદિ ઈશિતમ ઇતિ અસ્ય ઈચ્છયા પ્રવર્તિતમ ઇતિ પ્રેષિતમ ઇતિ અસ્ય તું કર્મણા વાચા વા પ્રવર્તિતમ ઇતિ અર્થ અસ્તુ ઇતિ અર્થ. એટલે કોની ઈચ્છાથી પ્રવર્તિત પ્રેષિતમ જે કહ્યું ને એ કર્મ અને વાણી દ્વારા પ્રેરિત થાય છે એવો અર્થ કર્યો. એ આપણે સમજી લીધું. ઈચ્છાથી એટલે ઈશિતમ અને પ્રેષિતમનો અર્થ કર્યો કર્મ અને વાણી દ્વારા પ્રેરિત થાય છે એવો એણે અર્થ કર્યો. કોણે? પૂર્વ પક્ષીએ એમ કહે છે. પછી ત્રીજો છે, ત્રીજી ફૂટનોટ છે ઉપપદ્યતે. પૃચ્છતિ ઇતિ સામર્થ્યાત ઉપપદ્યતે. તો ઉપપદ્યતે ઇતિ અસ્મદુક્ત એવ અર્થ ઇતિ શેષ. એટલે અમે જે અર્થ કરીએ છીએ ને એ જ બરાબર છે. કાર્યકારણ સંઘાતથી પ્રેરિત થાય છે એ અર્થ બરાબર તમારો નથી એવું સિદ્ધાંતિ એટલે કે ભાષ્યકાર કહે છે. કોને કહે છે? પૂર્વ પક્ષીને કહે છે. આગળ વાંચીએ ભાષ્યમાં. એવમપી પ્રેષિત શબ્દસ્ય અર્થ ન પ્રદર્શિત એવ. તો એવમપી હવે 4 નંબરની ફૂટનોટ છે. જુઓ 4 નંબરની ફૂટનોટ. પ્રશ્ન
અનુપપત્યા ઈચ્છા કર્માર્થ વિશેષ અનવગમેપી સન્નિધાનાત્મક ઈચ્છા માત્ર પ્રવર્તિતત્વસ્ય ઈશિતમ ઇતિ અનેનૈવ લભ્યતયા પ્રેષિત પદવૈયર્થ્યમ તદ અવસ્થમ એવ ઇતિ શંકતે એવમ ઇત્યાદિના. એટલે પેલો જે પૂર્વ પક્ષી છે ને એ હવે કહે છે કે તમે એવું કીધું કે પ્રશ્ન તમારો જે છે એ યુક્તિયુક્ત નથી, તમે જે કહ્યું એ બરાબર નથી, કાર્યકારણ સંઘાત પ્રેરણા કરે છે એ તમારું બરાબર નથી, તો પછી પ્રેષિતમ શબ્દ જે લીધો એ તો વ્યર્થ થયો, એનો કંઈ અર્થ રહ્યો નહીં, એવું પૂર્વ પક્ષી કહે છે, સિદ્ધાંતિને કહે. આ ફૂટનોટ નંબરમાં એવું કહેવામાં આવે કે તમે પ્રેષિતમ શબ્દ વાપર્યો તો એનો તો અર્થ, જો તમે એમ કહેતા હો કે આ કાર્યકારણ સંઘાતનું એ તો બધા સામાન્ય રીતે જાણે છે, એટલે જે આ પ્રશ્ન કરતા જે આચાર્યને પ્રશ્ન કરે છે એનો પૂછવાનો આશય શું છે? આશય કે એ આત્મા વિશે જાણવા માગે છે, એની પરમાર્થ વસ્તુના પરમાર્થ તત્વને જાણવાની ઈચ્છા છે, એની કાંઈ કાર્યકારણ સંઘાતને વિશે જાણવાની ઈચ્છા નથી. એટલે એનો પ્રશ્ન એ રીતનો છે. એટલે અમે જે કહીએ તમારો મત એ રીતે અહીંયા અસંગત બને છે. આગળ વાંચીએ ભાષ્યમાં. આપણે વાંચ્યું એવમપી વાંચ્યું નથી વાંચ્યું? અચ્છા. એવમપી પ્રેષિત શબ્દસ્ય અર્થ ન પ્રદર્શિત એવ. તો પછી આ પ્રેષિત શબ્દનો આ શંકા કરે છે કે આ માત્ર તમે એમ જ કહેતા હો કે આ માનવા આવું જો તમે માનતા હો કે પ્રેષિતનો કંઈ કાર્યકારણ સંઘાત કંઈ પ્રેષિત કરતો નથી, તો પછી એનો અર્થ એવો થયો કે આ પ્રેષિતમ શબ્દ જે વપરાયો એનો કોઈ મિનિંગ રહ્યો નહીં, શબ્દ છે અર્થ ન પ્રદર્શિત થયો, તો આ શબ્દનો કંઈ અર્થ થતો નથી, વ્યર્થ છે. તો હવે સિદ્ધાંતિ એનો જવાબ આપે છે. ન સંશયવત અયમ પ્રશ્ન ઇતિ પ્રેષિત શબ્દસ્ય અર્થવિશેષ ઉપપદ્યતે. ન સિદ્ધાંતિ કહે છે ના ભાઈ એવું નથી, તમે જે કહો છો ને એવું નથી. સંશયવત એમ પ્રશ્ન, આ પ્રશ્ન જે છે ને એને સંશય છે. તમારો જે જવાબ આપ્યો તમે કે કાર્યકરણ સંઘાત પ્રેરણા કરે, પ્રેષિત કરે છે, એ એને મોકલે છે કર્મમાં, મનને એની ગતિ કરાવે છે, એવો અર્થ નથી. કાર્યકરણ સંઘાત વિશેનો પ્રશ્ન એનો નથી. સંશયવત એમ આ જે શંકા કરનારો જે આચાર્ય પાસે ગયો છે શિષ્ય, એની શંકા જે છે એ બીજી છે. શું છે? પ્રેષિત શબ્દ છે અર્થ વિશેષ ઉપર, એને પ્રેષિત શબ્દનો કંઈક વિશેષ અર્થ એના મનમાં ચાલે છે, એટલા માટેનો એનો પ્રશ્ન છે. તો 5મા નંબરની ફૂટનોટ છે સિદ્ધાંત ગત્યા પદદ્વયસ્ય પદદ્વય સાર્થક્યમ તત્ર પ્રેષિતમ ઇત્યાદિના ઉક્તમપી બુદ્ધિમ ન આરોહતિ ચેત વિધાંતરેણ તદ્વદન પ્રતિવિધત્તે ન ઇત્યાદિના. એટલે હવે એમ કહે છે કે તમને જો આ અર્થ નથી બરાબર ગોઠતો, સિદ્ધાંતિ કહે ભાષ્ય કહે, તો અમે બીજી રીતે તમને સમજાવીએ છીએ. આમાં જો આનંદગીરી ટીકામાં કહ્યું ને આગળ 12મા પાના પર નીચે આપણે વાંચ્યું ને છેલ્લી લીટીમાં કે ન ઇદમ વ્યાખ્યાનમ અપી શોભતે. તમે જે આ વ્યાખ્યાન કહ્યું ને એ અમને સંતોષકારક લાગતું નથી. તમે એમ કીધું કે ઈશિત એટલે ઈચ્છા દ્વારા અને પ્રેષિત એટલે એના દ્વારા પ્રેરિત થઈને મન એની ગતિ કરે છે, એ અમને ગમ્યું નથી, એ અમને બરાબર મત અમે તમને તમારી સાથે એ સંમત થતા નથી. એટલે પછી એણે પોતાનો અર્થ આપ્યો કે ભાઈ આ પ્રેરણા જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય, પ્રેષિતમ જે અર્થ છે એનો કર્મ અને વાણી દ્વારા પ્રેરિત થાય છે એવો અર્થ કરવા. તો ભાષ્યકારે સમજાવ્યું કે ભાઈ એ અર્થ તમારો યોગ્ય નથી, એ યુક્તિયુક્ત નથી, કારણ કે પેલો જે પ્રશ્નકર્તાનો જે પ્રશ્ન છે એ સૂક્ષ્મ વિચાર કરીને એ પ્રશ્ન પૂછે છે, પોતે વિરક્ત છે એટલે વિરક્તનો પ્રશ્ન છે અને સામાન્ય વ્યક્તિનો પ્રશ્ન નથી. અને જે પ્રશ્ન પૂછે છે જે આચાર્યને, એ આચાર્ય પણ કેવા છે? શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. એટલે બંનેની સંગતિ વિચારવી પડે કે કોને પ્રશ્ન પૂછે છે. આપણે કંઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે કોઈ આપણને, તો આપણે પણ વિચારતો કે ખાલી પ્રશ્ન કરવા પાછળ પૂછે છે. એટલે આમ મનુસ્મૃતિમાં કહે ને ના પૃષ્ઠ કચ્છ તેમ બ્રુયાત, કોઈ પ્રશ્ન પૂછે નહીં, કોઈ પૂછ્યા વગર કોઈને જવાબ નહીં આપે, સામે સીધે સીધો ઉપદેશ કરવા નહીં માંડે. કેમ? કારણ કે પેલાને આ જોઈતું હોય કે ન જોતું વિદ્વાન, હા એને એનું મહત્વ, એ તો એના કંઈ જન્માક્ષર લઈને આવ્યો કે તમે આ જાણતા તો જ્યોતિષ વિશે કંઈ જાણો છો, તો મને એના વિશે કંઈક કહો, એવું એ પૂછવા આવ્યો. ના તો આપણી આ કસોટી કરવા આવ્યો, તો જોઈએ તો ખરા, પૂછ્યો તો ખરા, ચાલો આ શું કહે છે. એટલે
કોઈ પણ પ્રશ્ન કરે ને એના પરથી એના મનમાં શું છે, એટલે આચાર્ય કેવા હોય છે, ઉહાપોહ વિચક્ષણ હોય, એવું કીધું. ઉહાપોહ એટલે તર્ક અને વિતર્ક બંને એનામાં આવડત હોવી જોઈએ. એવા આચાર્ય હોય ને એની પાસે જેને પ્રશ્ન પૂછે ને તો એ બરાબર એને સમજે. તમે પ્રશ્ન તમારી પાસે સ્પષ્ટ ન હોય, તમારો પ્રશ્ન ઘણીવાર આપણો પ્રશ્ન આપણને સ્પષ્ટ ન હોય, આપણે પૂછવા માગતા હોય પણ જ્યારે એક્સપ્રેસ કરીએ ને તો એ પ્રશ્ન આપણો બરાબર ત્યાં પહોંચે નહીં. એટલે પણ જે આચાર્ય હોય ને એ સમજી જાય કે આના મનમાં શું ગૂંચવણ છે, બધી એ ગૂંચવણો શું છે એ સમજે. એટલે આચાર્ય એવા હોય કે સામા પ્રશ્નકર્તાનો પણ એ વિચાર શું છે, અને પ્રશ્ન પાછળનો પ્રશ્નકર્તા શું છે એ એને સમજ હોય. એટલે ઉહાપોહ વિચક્ષણ કીધું. તો આ જે વિચક્ષણ આચાર્ય પાસે જઈને પ્રશ્ન પૂછે તો એનો પ્રશ્ન તો બહુ સૂક્ષ્મ છે. એટલે એમ કહે છે કે તમારું જે આ વ્યાખ્યાન છે અમને સંતોષકારક નથી, એવું જે એણે કહ્યું ને, એટલે એવમ અપી પ્રેષિત શબ્દસ્ય અર્થ ન પ્રદર્શિત એવ. એટલે અમે જે કહીએ છીએ એ એવો પ્રશ્ન નથી. તો કહે છે કે ન સંશયવતઃ એમ પ્રશ્ન ઇતિ પ્રેષિત શબ્દસ્ય અર્થ વિશેષ ઉપપદ્યતે. એટલે ભાષ્યકાર કહે છે કે પૂર્વ પક્ષીને કે આ જે પ્રશ્ન જે કરનારો જે છે એને શંકા જે છે ને એ બહુ સૂક્ષ્મ શંકા છે, સામાન્ય શંકા નથી. સામાન્ય શંકા હોય તો તમે કહે ભાઈ મારું મને કીધું ને એટલે મેં મારા મનથી માની લીધું એટલે મેં કર્યું, એ તમે પહેલાં ઈશારો કરે એટલે હું આવું સમજ્યું. પણ એવું નથી. પહેલો તો પ્રશ્ન બહુ સ્પષ્ટ છે અને સ્પષ્ટ વિચાર કરીને એને પ્રશ્ન પૂછ્યો, એના આત્મા વિશેનો સૂક્ષ્મ પ્રશ્ન છે. એટલે એમ કહે છે કે એવી રીતે છે. એટલે એનો ખાસ વિશેષ અર્થ છે. પ્રેષિતમ શબ્દનો પણ કોઈક વિશેષ અર્થ છે. મંત્રમાં પ્રેષિત શબ્દ વાપર્યો છે, એનો ખાસ વિશેષ અર્થ થાય છે. તો આગળ વાંચીએ. કિમ યથા પ્રસિદ્ધમ એવ કાર્યકારણ સંઘાતસ્ય પ્રેષયિતૃત્વમ કિમ વા સંઘાત વ્યતિરિક્તસ્ય સ્વતંત્રસ્ય ઈચ્છા માત્રેણ એવ મન આદિ પ્રેષયિતૃત્વમ ઇતિ અસ્ય અર્થસ્ય પ્રદર્શનાર્થમ કેનેષિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ ઇતિ વિશેષણ દ્વયમ પાછા ફેરવવાનો દ્વયમ ઉપપદ્યતે. તો એમ કે છે કિમ યથા પ્રસિદ્ધમ એવ. પેલો પૂર્વ પક્ષી કહે છે કે કિમ યથા પ્રસિદ્ધમ એવ કાર્યકારણ સંઘાતસ્ય પ્રેષયિતૃત્વમ કિમ વા સંઘાત વ્યતિરિક્તસ્ય સ્વતંત્રસ્ય ઈચ્છા માત્રેણ એવ મન આદિ પ્રેષયિતૃત્વમ ઇતિ અસ્ય અર્થસ્ય પ્રદર્શનાર્થમ કેનેષિતમ પતતિ. એટલે એમ કહે છે કે કિમ યથા પ્રસિદ્ધમ એવ. તો આ જે પ્રેરણા આ જે પ્રસિદ્ધ છે ને, લોક પ્રસિદ્ધ કાર્યકારણ સંઘાતથી જ આ પ્રેરણા એને પ્રાપ્ત થાય છે. તો પછી સંઘાતથી ભિન્ન કોઈ સ્વતંત્ર એનો પ્રેરણા કરનારો છે? તમે જે કહો છો કે કાર્યકારણ સંઘાતથી કોઈ કાર્યકારણ સંઘાત પ્રેષણ કરનારો નથી, એને મોકલનારો નથી, મનને પ્રવૃત્તિમાં કરનારો નથી, તો શું કોઈ બીજો કાર્યકારણ સંઘાતથી કોઈ અલગ કોઈ ભિન્ન વ્યક્તિ છે, કોઈ વસ્તુ જુદી છે? એમ પૂછે છે. કાર્યકારણ સંઘાત્ય છે પ્રેષિતૃત્વમ કિમ વા સંઘાત વ્યતિરિક્ત છે. એટલે આ સંઘાતથી અલગ કોઈક છે, સ્વતંત્ર છે, ઈચ્છા જેની ઈચ્છા માત્રથી જ મન આદિ પ્રેષયિતૃત્વમ ઇતિ અસ્ય અર્થસ્ય પ્રદર્શના. એવો અર્થ પ્રદર્શન કરવા માટે શું અર્થ પ્રદર્શન કરવા માગે કે કોઈ આ દેહાદી સંઘાત કરતાં કોઈ અન્ય વસ્તુ છે જે કેવો છે, દેહાદી વ્યતિરિક્ત છે, દેહથી અલગ છે અને કેવો છે, સ્વતંત્ર છે. મન કેવું છે, પરતંત્ર છે. મન પ્રેરિત થાય છે. તો આ પ્રેરિત કરનારો કેવો છે, સ્વતંત્ર છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે પ્રેરિત કરીએ તો એ પ્રેરિત કરવા માટે લાચાર હોય તો જ એ પ્રેરિત થાય. સ્વતંત્ર હોય તે ન પણ કરે, નથી કરવું લે એમ કહી દે. રાજા અને એના બધા સેવકો એનાથી
એને કરવું જ પડે અને એ કરે એટલે એનાથી પ્રેરિત થાય જ. એટલે એમ કહે છે પ્રદર્શનાર્થમ કેનેશિતમ પતતિ એટલે પ્રેષિતમ અને ઈશિતમ બે શબ્દ વપરાયા ને એટલે આ મનના જે વિશેષણો જે વપરાયા એ એટલા માટે વપરાયા કે આ કાર્યકારણ સંઘાતથી કોઈ સ્વતંત્ર એવી વસ્તુ છે એ વસ્તુ વિશે પૂછવા માટે આ આચાર્યને પ્રશ્ન કરે છે કે કેનેશિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ એવો એનો વિશેષ પ્રશ્ન છે એમ કહેવા માંગે છે. એટલે ઈશિતમનો અર્થ અહીંયા શું કરે છે એટલે આપણે આ જો આનંદગીરી ટીકામાં વાંચીએ ત્વદુક્ત અયમ અર્થ વિશેષ નગ એ આપણે વાંચી લીધું ને એ વાંચી લીધું આપણે તો મનસ એ પછીનું આવે. ચાલો આનંદગીરી ટીકા છોડીએ આપણે. પણ કેનેશિતમ જે કહું ને એટલે કેનેશિતમ એટલે ઈશિતમ એટલે પ્રયત્ન વગર થયું સન્નિધિ માત્રને કહું ને એટલે એ બે અર્થ કયા એમને. ઈશિતમ અને પ્રેષિતમ બે શબ્દ વપરાયા એનો અર્થ શું કરવાનો એટલે કે સન્નિધિ માત્રનો ઈશિતમનો અર્થ કરવાનો. એટલે સન્નિધિ માત્ર એટલે પ્રયત્ન વગર ઈચ્છા થાય છે એટલે ઈચ્છાથી પ્રેરિત ઈચ્છા માત્રથી પ્રેરિત થાય છે કોણ? મન. મનની પ્રવૃત્તિ જે થાય છે એ કોની પ્રેરણા થાય છે? આત્માની ઈચ્છાથી, ચેતનની ઈચ્છાથી. પણ એ ઈચ્છા માત્રથી પ્રેરિત થવું એ કોની પ્રવૃત્તિ? પ્રવૃત્તિ કોણ કરે છે? મન કરે છે. એ ઈચ્છા કરનારો પ્રવૃત્તિ નથી કરતો. પ્રવૃત્તિ કોની છે? મનની છે. એટલે કોની ઈચ્છા માત્રથી મન પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે મનની જે છે ને પ્રવૃત્તિ જે છે એટલે પ્રેષિત શબ્દથી સન્નિધિ માત્ર સમજવાનું અને ઈશિત શબ્દથી શું વાંચવાનું? ઈશિત શબ્દથી પ્રયત્ન વગર સમજવાનું. ઈચ્છા માટે કોઈ પ્રયત્ન નથી. આપણને કોઈ પણ ઈચ્છા જન્મે ને એવું અહીંયા સમજાવ્યું છે. એટલે આપણે ઈશિતમ અને પ્રેષિતમનો અર્થ શું કરવો? તો ઈશિતમ એટલે પ્રયત્ન રહિત અને પ્રેષિતમ એટલે સન્નિધિ માત્રથી. આત્માની સન્નિધિ માત્ર, લોચુંબકની સન્નિધિ માત્રથી પેલા લોખંડના કણો ખેંચાય. એની પ્રવૃત્તિ કેમ થઈ? તો એની હાજરીથી. સ્વામીજી આવ્યા અને બધા ચૂપ થઈ ગયા. કેવી રીતે ઊભા થયા, નમસ્કાર કરે? કેમ? સન્નિધિ માત્રથી. સ્વામીજી એવું નથી કહ્યું ચલો બધા ઊભા થાઓ. સ્કૂલમાં એવું કહેવું કમ ગેટ અપ, સિટ ડાઉન એવું કહેવું પડતું. અહીંયા એવું નથી. એટલે આ એમનો અર્થ એવો કહેવામાં આવે. ઇતિ મન ઇતિ વિશેષણ દ્વયમ ઉપપદ્ય. એટલે આ વિશેષણ દ્વય મનના આ બે વિશેષણો છે ઈશિતમ અને પ્રેષિતમ એ ખાસ આ બે અર્થ કહેવા માટે આ બે શબ્દ વપરાયા છે. એમને એમ નથી વપરાયા એવું એમણે અહીંયા કહ્યું આપણે. ચાલો આટલું રાખીએ આપણે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.